हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। आओ प्रार्थना करते हैं वचन पढ़े। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की वडियाई युगां युग होवे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता खुदावंद प्रभु जी, तेरे वचन आमीन ते सच्चे हैं खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचनां दे विच जीवन है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। इस करके मेरे महान पिता, जो मनुख तेरे वचन के दायरे में आ जाता है प्रभु जी, वो तेरे वचन दे विच सील हो जाता है खुदावंदा। ते जदों कोई मनुख तेरे वचन च सील हो जाता है तो कोई शैतान की शक्ति उसनूं हिला नहीं सकती प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता, तू अपनी मोहर फिर खुदावंदा मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों ते कर दिंदा है खुदावंदा। इस तरह प्रभु जी शैतान भी लोगों ते मोहर लांदा है प्रभु जी। जो शैतान लोगों ते मोहर ला दिंदा है प्रभु यीशु मसीह, ते वो लोग शैतानी काम करते हैं खुदावंदा। लेकिन ਜਿਹੜੇ लोगों ते तेरी मोहर लगी है प्रभु जी, वो हमेशा खुदावंद तेरे वचन के दायरे में चलते हैं खुदावंदा, ते जीवन बतीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता, अज सबना ते खुदावंदा अपनी मोहर कर प्रभु यीशु मसीह। जो पाप दे विच हन खुदावंदा, गलत कम्मां विच हन प्रभु जी, वो पाप ते गलत कम्मां विचों बाहर आण ते प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन दे विच सील हो जाण खुदावंदा, ताकि वो सबना नूं अनंत जीवन मिले मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। तू एक एक जन ते दया करनी है, कृपा करनी है प्रभु यीशु मसीह। अज दा वचन सुनाउण वाला कोई मनुख ना होवे, पवित्र आत्मा तू आप होए प्रभु यीशु मसीह। दया कर, कृपा कर, जिन्हें लोग स्थान च बैठे हैं प्रभु जी, मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, इन्हां नूं समझत बुद्ध देनी है ताकि तेरे वचन नूं समझ जाण खुदावंदा। क्योंकि आखिरी समा है प्रभु जी, जो तेरे वचन नूं समझेगा वो अनंत जीवन पावेगा। जो तेरे वचन नूं नहीं समझेगा खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, अपने प्राणां नूं खो बैठेगा मेरे महान पिता। एक एक जन ते दया कर, कृपा कर, ताकि सारियां रूहां बचाईयां जाण प्रभु यीशु मसीह। ते खुदावंद लोग तेरे वचन के अनुसार जीवन बतीत करन प्रभु जी। दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। आओ कटांगे प्रकाश की पोथी 13 दे आए। प्रकाश की पोथी 13 दे आए। दो दरिंदियां बारे पढ़ांगे आपां। बाइबल दे विच लिखिआ 11 तो शुरू करांगे। मैं एक होर दरिंदे नूं धरती विचों निकलदिआं डिठा, अते एक लेले जिहे उसदे दो सिंग सन, अते अजगर वांगर वो बोलदा सी, अते वो उस पहले दरिंदे दे सामने उसका सारा इख्तियार वरतदा है, अते धरती अते उसदे वासियां कोलों वो पहले दरिंदे नूं मत्था टिकाउंदा है, जिसदी कारी सट चंगी हो गई सी, अते वो वड्डियां निशानियां भी विखाउंदा है। इथों तोड़ी भई मनुखां दे सामने आकाशों धरती उत्ते अग भी वरसाउंदा है, अते उन्हां निशानियां दे कारण जो उस दरिंदे दे सामने विखाउण दा उसनूं इख्तियार दिता गया सी, वो धरती दे वासियां नूं भरमाउंदा है, अते धरती दे वासियां नूं आखदा है भई उस दरिंदे दी मूरत बनाओ, जिस नूं तलवार दी सट वजी अते वो जिउंदा रहा। उसनूं ये भी दिता गया भई वो दरिंदे दी मूर्ति विच सवास पा देवे, तां जो उस दरिंदे दी मूर्ति बोले, नाले जिन्ने दरिंदे दी मूर्ति दी पूजा करन वो वड्डे जाण, ਜਿਹੜੇ दरिंदे दी मूर्ति की पूजा ना करन वो वड्डे जाण, अते उस सबना छोटियां वड्डियां धनियां गरीबां आजादां ते गुलामां नूं उन्हां दे सज्जे हत्थ उत्ते अथवा उन्हां दे मत्थे उत्ते दाग दवा दिंदा है, अते किसी नूं लैण देण नहीं करन दिंदा, पर निरा उसनूं जिस दे उत्ते दाग अर्थात दरिंदे दा नाम या उसदे नाम दा अंग लगा होवे। यह ज्ञान दा मौका है, जिसनूं बुद्ध है उस दरिंदे दे अंग गिण लवे। उस मनुख दा अंग है, उसदा अंग 666 है। हुण असीं प्रकाश की पोथी विच पढ़ रहे हैं भी वो अंग की आ, वो जिहड़ा लगना निशान वो की। अज लोग कहंदे आ हत्थां दे उपर या मत्थे दे उपर की दाग लग्या, वो एक स्टैंप लगनी आ, वो स्टैंप लगनी है। स्टैंप वगैरह कुछ नहीं लगनी है, सब कुछ गलत दस्सिया जांदा। ये बाइबल में जो लिखा गया, नबी जी का खुलासा किया भाई ब्रैनम ने। जिहड़ी 666 की मोहर का मतलब आ, मत्थे उपर मोहर का मतलब आ समझ, जिहड़ी समझ के उपर शैतान ने पर्दा पा देना लोगों के उपर। ते हत्थ का मतलब आ भी हत्थां का सारा इख्तियार भी शैतान ने ले लेना है लोगों का। ना लोग अपने हत्थां के कामां के द्वारा कुछ कर सकते हैं, ना समझ के द्वारा कुछ कर सकेंगे। पूरे दे पूरा इख्तियार किहदे कोल चल जूगा? शैतान दे कोल चल जूगा। इस करके शैतान की कर रहा अज लोगों के हत्थां के उपर मोहर ला रहा, उन्हां दे मत्थे उत्ते मोहर ला रहा। क्योंकि जिहड़े बंदे दी जिहड़े किसी मनुख की समझ नूं शैतान फड़ लवे तो फिर बहुत मुश्किल हुंदा आ भी उहनूं वचन नूं समझाया जा सके। क्योंकि अज की है लोग मोहर दे हेठ आ। मोहर भी दो तरह की आ, एक मोहर दरिंदे की मोहर आ, एक मोहर शैतान की मोहर आ, ते एक मोहर पवित्र आत्मा की आ। दो तरह की मोहर आ, दो तरह की मोहर चल रही। अज लोग कहते सी करोना चलिया आ, करोना चल रहा है, इंजैक्शन लग रहे हैं, ये भी एक मोहर आ। इस तरह कुछ नहीं है, एक बीमारी है, जो बीमारी आती बीमारी आके चल जाती है।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਜੋ ਭੇਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਿਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਵਾ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਰੋਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਦਰਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਦੋ ਦਰਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਰੋਮ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਸੀਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਐਸਤੋਰੇਤ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੂਜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਸੱਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 13 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਰੋਮ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਚਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਸਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਸਮਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਬਸਮੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਉਹ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਂਗਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਨੇ ਝੁਕਾਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੱਟਨੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਕਾਰੀਅਸ ਫਿਲੀ ਡੇਈ। ਵਿਕਾਰੀਅਸ ਫਿਲੀ ਡੇਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ 666, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਕ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, 666 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ 666। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਖੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਆ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਬਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭੈਣ ਤੂੰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਸੀਗੀ ਐਸਤੋਰਿਤ ਦੇਵੀ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੋਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਤੋਰਿਤ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਤੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਸੀਗਾ, ਰੋਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੋਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਤਮਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਲਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵਬਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਉਤਰ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਘੋਰਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯਾਲੀ ਕਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਕੋਲ 100 ਭੇਡਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਖਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀਰਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀਰੇ ਦਾ, ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੀਰਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਾ ਨਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਆ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਚੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਚਮਕ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਲੋਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ, ਸਭਾ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖੜਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਤਰੂ ਅੰਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨਾ ਆ, ਜੇ ਅੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਨੇਰਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਆਲਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਕੌਣ ਆ, ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਆ, ਨਕਲੀ। ਅਸਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਕਲੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਕਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਕਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਅਸਲੀ ਵਰਗੂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਕਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਕਲੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਬਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਂਗੀ ਮਸੀਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਢੋਂਗੀ ਮਸੀਹ। ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਬ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰਗੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗਾਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਰ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਭਾਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਐਕਟਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਤੀਜਾ ਪਰਸਨ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਐਕਟਰ ਇਕੱਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਸੱਚੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਐਕਟਰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਗਏ ਮਸੀਹ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਐਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਮਸੀਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਰੀਆਂ ਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਗਵਾੜ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਸੀਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ। ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਮਸੀਹ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਖਵੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਸੀਹਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬੇਟਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਸੇਬ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡਾ, ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ, ਖਾ ਪੀ, ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਆ, ਦੱਸੋ ਖੱਟਾ ਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੱਟਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ, ਤੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸਮਾ ਕੀ ਆ, ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਬ ਖੱਟਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ, ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਹਿਰ ਆਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਉਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਪੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਸੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਾਪੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਜੋ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰੇ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁਝ? ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ 3 ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ, ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕਰ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ? ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਾਗੂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਭਾਪੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਪੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਾਗੂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖ। ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ 3-3 ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਸੌਂਗ ਸੁਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਦਰਿੰਦੇ ਕੌਣ?
ਪਹਿਲਾ ਦਰਿੰਦਾ ਰੋਮ ਆ, ਦੂਜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਦਰਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵਜਾਓ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਸਥਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥੌੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਰ ਉੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਗੋਪੀਆ ਲਾ ਏਦਾਂ ਘਮਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ 3-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਵੇ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਥੋੜੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਬੱਚੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜੂ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, 2:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਚੀ ਚੱਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸੋਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਊਗੀ। 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਸੀਲ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ 1200 ਸੰਦੇਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਵਚਨ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣ, ਬਵਾਂ ਆਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਗਾ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਬੋਲ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਧੀਵੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਡੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਬੜ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ, ਸੱਪ, ਮਗਰਮੱਛ, ਅਜਗਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਾਖ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁਬੋ ਦੇਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ।
ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਂਚ ਆਈ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਰਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਰੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀ, ਲੋਕੀ ਮੌਤ ਮੰਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਮਸੇ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।